पंजाब दे विच मुकम्मल लॉकडाउन तो कैप्टन अमरिंदर सिंह दा मुड़ इनकार किया। मौजूदा बंदिशां ही काफी, अजे भी कई सूबियां तो ज्यादा ही पंजाब दे विच सख्ती। लगातार विरोध तो बाद दुकानां ते नरमी दे मूड दे विच सरकार। कैबिनेट मीटिंग दे विच मंत्रियों ने चुकिया मसला, तां बोले सीएम डीसी देखण किवें पड़ावा ढंग दे नाल खोलियां जा सकदियां ने दुकानां। किसान जथेबंदियां ने हुण लॉकडाउन के खिलाफ खोलिया मोर्चा। 8 मई नूं पंजाबी सरकार दी सख्ती खिलाफ प्रदर्शन। दुकानदारां दे नाल मिल के सड़कां ते उतरनगे किसान। कैबिनेट के फैसले तो बाद हिमाचल दे विच कोरोना कर्फ्यू का ऐलान। विद्यक अदारे ते सरकारी दफ्तर भी रहणगे मुकम्मल बंद। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट मीटिंग दे विच लिया फैसला। वीरवार रात तो लागू होणगे नवे नियम। हरियाणा सरकार दे वल्लों बीपीएल कार्ड धारकां नूं राहत दा ऐलान। कोरोना पॉजिटिव आउण दे उत्ते मिलेगी आर्थिक मदद। वायरल वीडियो तो बाद सवालों दे विच गुरुग्राम प्रशासन। लाशां नूं छड्ड भज गया सी निजी हस्पताल दा स्टाफ। बिलकदे रहे परिवार, पर 5 दिनां बाद भी नहीं हुई कोई कार्रवाई। न्यूज़ 18 के डॉक्टर के तलवार का बड़ा दावा। कोरोना की पीक के वल वध रहा पंजाब। अगले 1 हफ्ते तक पीक ते हो सकता है कोरोना। लोग गंभीरता के नाल करन नियमां की पालना। पंजाब ने गुआंढी होने का निभाया फर्ज। ऑक्सीजन खत्म होने ते पंचकुला के सरकारी हस्पताल दे विच तुरंत पहुंचाई ऑक्सीजन। 250 मरीजों की बचाई जान। देर रात चलिया ऑक्सीजन ऑपरेशन। फगवाड़ा दे विच एसएचओ नूं महंगी पई दबंगिरी। न्यूज़ 18 की खबर दिखाए जाने तो बाद खुद सीएम ने लिया नोटिस, तां डीजीपी ने जारी किए सस्पेंशन के हुक्म। कहा अजिहा वर्तारा नाकाबिले बर्दाश्त। सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल बुलेटिन का आगाज करन जा रहा। सब तो पहला गल कैबिनेट मीटिंग की। कैबिनेट मीटिंग दे विच फैसला होया कि पंजाब दे विच फिलहाल मुकम्मल लॉकडाउन नहीं लगेगा। जी हां, मुख्यमंत्री ने मुड़ संभावनावां का खंडन कर दिता है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन लगाउण तो अजे जरूरत नहीं है। पंजाब दे विच अजे होर सूबियां दे नालों ज्यादा सख्ती है ते पंजाब दे विच जो सख्ती फिलहाल लागू की गई है वही जारी रहेगी। सीएम की दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल ते कर्नाटक दे मुकाबले पंजाब दे सख्तियां ज्यादा ने ते फिलहाल मुकम्मल लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। ते साफ संकेत ने कि पंजाब दे विच आने वाले दिनों दे विच मुकम्मल लॉकडाउन स्थिति तां शायद नहीं बनेगी, क्योंकि सरकार इसका दावा कर रही है। बाकी सरकार लगातार इस जिक्र भी कर रही है कि जेकर लोग लापरवाही वरतते हैं ते केसेस इस तरीके नाल ही वधदे रहे तां फिर सख्ती करनी पै सकती है। बंद कर दिए, इंडस्ट्री बंद करके भी नहीं सरदा है, वो काम चल रहा है। और बाजारां दे विच जिथे ज़्यादा भीड़ है उन्होंने घट किया जाए। और ये भी राय चल रही है कि इनू डिफरेंट टाइम खोलिया जाए। जिवें आ बाजार 1 वेले खुल गया, दुकानां आ 2 घंटे खुल गई, 2 घंटे आ दुकानां दवाइयां वालियां खुल गई, ताकि सारियां दी लोड़ां भी पूरियां हो जाण और भीड़ भी घटे। भीड़ घटाउण दा कारण सिर्फ इक्को ही है कि लोग ज़्यादा इकट्ठे ना होण। लोग ज़्यादा ना इकट्ठे होण, ये बीमारी किसी नूं लग ना जाए। रब्बा जी एक बंदे नूं भी घर च लग गई तो अगे घर की गुआंढी की। अज असल च देश भगती यही है कि इस बीमारी नाल असीं लड़ना, ईमानदारी नाल लड़ना। पंजाब दे विच फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, यह जरूर साफ किया गया सीएम दे वल्लों। ते की कुछ कैबिनेट की मीटिंग के फैसले ने वह भी तुहानूं दस रहे हैं। स्कूलों के अध्यापक 50% करने के निर्देश ने, मतलब स्कूलों का स्टाफ जिहड़ा पहुंच रहा सी स्कूलों के विच उन्हां दी गिणती 50% कर दी गई है। पड़ावार दुकानां खोलण दे लई डीसीस तो प्लान मंगिया गया कि किस तरीके नाल सारियां दुकानां खुलण, उसका कोई पूरा प्लान तैयार करो। स्मार्ट राशन कार्ड वालियां नूं 10 किलो वाधू राशन मिलेगा। कोविड मरीजों के लिए 5 लाख वाधू फूड किट्स देने के भी निर्देश ने। लोड़वंदां दे लई पंचायत ते म्यूनसिपल फंड दे विचों खर्च करने की इजाजत है। सरपंच पंचायत नूं 5000 प्रति दिन खर्च करने की इजाजत दी गई है। पेंशनां फौरन जारी करने के भी आदेश ने। वाधू बिल वसूलण वाले हस्पतालों के उत्ते शिकंजा कसण की तैयारी च भी है सरकार।
ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਧੂ ਬਿੱਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਸਖਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ 8 ਮਈ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੁਲਵਾਉਣਗੇ। 7 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਕਾਮੀ ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਖਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਤੋਂ 12 ਮਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਰਕਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਖੋਏ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ 32 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। 8 ਮਈ ਦਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵੀਕਐਂਡ ਲਾਕਡਾਊਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮਿਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਫਰਮ ਹੋਮ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 10ਵੀਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਈ ਐਂਡ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ, 31 ਮਈ ਤੱਕ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਿਨੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਰਾਤ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। रिस्ट्रिक्शंस आज तक लगी हैं वो कंटिन्यू करेंगी। सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है वो टिल फर्दर ऑर्डर्स क्लोज रहेंगे। दफ्तर जो है वो बंद रहेंगे। सरकारी या प्राइवेट एम्प्लॉयज जो है सरकारी दफ्तरों के वो वर्क फ्रॉम होम करेंगे, हेडक्वार्टर पर रहेंगे। इसी प्रकार से जो है वो बसेस 50% कैपेसिटी पर ही चलेंगी और छोटी गाड़ी में जो है 4 से ज़्यादा जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकेंगे और प्राइवेट गाड़ियों के चलने के लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस होंगी कि किस काम के लिए चल रही हैं। एसेंशियल सर्विसेज के लिए चल सकती हैं। एसेंशियल सर्विसेज सारी ओपन रहेंगी। ਤਾਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਓਪਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਕੀ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ, ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ। ਹਿਮਾਚਲ 7 ਮਈ ਤੋਂ 16 ਮਈ ਤੱਕ ਇਹ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। 31 ਮਈ ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ 10ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ। CBSE ਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸਰਵਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇੰਟਰ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੂਬੇ 'ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 3842 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 1480 ਰਿਕਵਰੀਜ਼ ਵੀ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 1500 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਨਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। 3842 ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਕੜੇ ਪੂਰੇ ਦਿਖਾਣੇ ਆ।
ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 3842 ਨਵੇਂ ਕੇਸ, 32 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 1480 ਲੋਕ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਹਤਯਾਬ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ 1480। ਹਿਮਾਚਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ BPL ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਦਦ ਹੋਏਗੀ। ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ BPL ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 5-5000 ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1-1000 ਦੀ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ 7 ਦਿਨ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਟੋਟਲ 5000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ, BPL ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 5000 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਟੋਟਲ 35000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ हरियाणा की सरकार के वल्लों। आने के बाद या तो हॉस्पिटल में एडमिशन नहीं मिलता, या उनको बताया जाता कि वो होम आइसोलेशन में रहें और घर पर ही अपना इलाज करें, या जो कोविड सेंटर्स में हैं जिनका एडमिशन नहीं हो पाता है, ऐसे लोग घर पर रह करके जब इलाज करेंगे उनका भी कोई दवाई का खर्च है, कहीं एक आध कंसल्टेशन डॉक्टर से उनको करनी पड़ती है, या कुछ छोटे ऑपरेटर्स खरीदने पड़ते हैं, किसी का ऑक्सीमीटर है, किसी का थर्मोमीटर है, तो ऐसा वो खर्चा 2000 से लेके और 8000 तक कहीं भी आंका जा सकता है। कोई पेशेंट 2000 रुपये भी खर्च कर सकता है, कोई पेशेंट 8000 रुपये भी खर्च आता है, तो उसका भी ऑन एवरेज ऐसा पेशेंट कोविड पॉजिटिव आने के बाद घर में रहकर इलाज करेगा उसको, और वो बीपीएल का होगा तो उसको भी 5000 रुपये की लमसम सहायता ये उस पेशेंट को भी दी जाएगी जो पॉजिटिव आता है, जिसका पॉजिटिव में रजिस्ट्रेशन है, उसको केवल अपना बीपीएल का कार्ड दिखाना है और 5000 रुपये की सहायता उसके खाते में और ये सीधी भेजी जाएगी। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। देश के कई सूबਿਆਂ 'ਚ ਜਿੱਥੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇੱਥੇ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। हर कोई वैक्सीन लगवाना चाहता है, पर इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ साफ उड़दियां नजर आ रही हैं। कोई आज ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੱਥੇ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਉਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। लेकिन कल जब मैं आया कि 5-10 मिनट पहले ही डोजिंग जी खत्म हो गई है, काफ़ी लोग जोड़े है वापस गए सी बिना डोज तो। नहीं ਇਹੋ ਲੱਗੀ ਕਿ ਕਈ ਮੈਂ ਇਵਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਗੈਰ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਹੈਗੇ, ਸੌਰੀ ਫਾਰ ਦਿਸ ਤੇ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ। उधर वैक्सीन की घाट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਗਰਮਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਰਈ ਮਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक ट्वीट किया था कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, जिसमें उन्होंने जो सेहत मंत्री है हर्षवर्धन जी, उनसे ये अनुरोध किया था कि पंजाब का जो कोटा है वैक्सीन का उसे बढ़ाया जाए। हमने सेहत मंत्री से ये मांग की है
कि सारे राज्यों को उचित और बराबर तरीके से टीके का वितरण होना चाहिए, जिससे सभी लोगों को जल्द से जल्द ये टीका लग सके और वो फुली वैक्सीनेट होकर अपना सुचारू रूप से कामकाज कर सके। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ 17.02 ਕਰੋੜ ਡੋਜ਼ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ 94.47 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ 36 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਧੀਮੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਛੱਡ ਫਿਲਹਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਆਸਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ 250 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਚਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਫਿਰ ਆਕਸੀਜਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ। ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੌਰਨ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਦੇਰ ਰਾਤ ਆਕਸੀਜਨ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਦਰਅਸਲ ਪੰਚਕੂਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਰੀਬ 250 ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਤੋਂ 3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਫੜਾ ਦਫੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੀ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਕਰ ਸੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਚਕੂਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਟੈਂਕਰ ਸਾਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਟੈਂਕਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਧਾਰ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ 250 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੋਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। कोरोना बेशक एक शब्द, एक बीमारी ਦਾ ਨਾਮ, ਪਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਦਰਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਖੌਫਨਾਕ ਮੰਜ਼ਰ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਬੇਬਸੀ, ਉਹ ਲਾਚਾਰੀ, ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਤੜਫਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਅਫਸੋਸ, ਅਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਠਿੰਡਾ 'ਚ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੰਬਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ 'ਚ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਰਸਮਾਂ ਲਈ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਹਾਲਾਤ ਬੇहद ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। 80 ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਡੈਥ ਵਾਲੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ 80 ਵੀ ਥੋੜੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਘਟ ਗਏ, ਹੁਣ 80 ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਹੋਰ
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਵੀ। ਨਾ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਥਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਅਸਥੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ 80 ਲੋਕਰ ਸਨ, ਪਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਲੋਕਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 80 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਆ ਸਕੇ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹੈ ਜੀ, ਹੈ ਜੀ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਇੱਥੇ। ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ 18-20 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਥੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਭੁੰਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰਸੋਂ ਵੀ 2-3 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਦਾ ਭੁੰਜੀ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਚੁਗਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਖਾਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਬਾਗ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਫੁੱਲ ਜਿਹੜੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਖਾਨੇ ਥੋੜੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਰੀਬ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਹਿਰ ਢਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਇਹ ਦੌਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹੀ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੂਰਜ ਪਾਂਦ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18।